مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. هو الفريقين من نرب ومن نجم. هو الفريقين من نرب ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هزيت في الله لم تزم ولم تهم. هزيت في الله لم تزم ولم تهم. حتى وهدت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. 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 நிக்காவுடைய செய்திகளை ஒன்று கூறுகிறார்களோ அவருடைய நிக்காவை அல்லாஹ் கபூல் செய்வதற்கு ஒரு காரியங்களை வைத்திருக்கிறான். ஏதோ நிக்காவை மஜ்லிஸ் செய்வதிலோ கூடி பிரிவதற்கு உண்டான இடமல்ல. நிக்கா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சந்ததியினுடைய வரலாற்றை உருவாக்கினாரா. நாளை நடக்கக்கூடிய எல்லா நிக்காவுடைய விஷயங்களையும் காரியங்களையும் இறைவன் நேசக்கக்கூடியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். மன சந்தோஷத்தோடு அந்த மணமக்களை வாழ்த்துகின்றார்களோ அவருடைய வாழ்க்கை எல்லாம் மென்மேலும் செழிப்பாக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். இந்த மணமக்களின் மூலமாக எந்தெந்த சந்ததிகள் உருவாகின்றார்களோ அந்த சந்ததியை கபூல் செய்யக்கூடியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான். எந்த அளவுக்கு நிக்காவுடைய விஷயத்தை பற்றி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால், எந்த நிக்காவிலே நபியுடைய சுன்னத் நிறைவேற்றப்படுகிறதோ, எந்த விஷயத்தை இந்த நிக்காவின் மூலமாக இந்த உம்மத்தை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிரியப்பட்டார்களோ அப்படிப்பட்ட நிக்காவுடைய மஜ்லிஸை அல்லாஹ் தஆலா இந்த நிக்காவுடைய மஜ்லிஸை கபூல் செய்வானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை வரை நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களிலும் வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அமைதி காத்து பொறுமையோடு இந்த நிக்காவுடைய மஜ்லிஸை சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்துவதற்கு ஒத்துழைப்பு தருவாரும் மணமகன் வீட்டாரின் சார்பாகவும் மணமகன் வீட்டின் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது. ஆக இப்பொழுது துவா ஓதப்படுகிறது. துவாவுக்கு பிறகு அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அவைகள் அனைத்தையும் வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் கலந்து சிறப்பித்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام دائما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا واسع رحمة نازلة وتحفة كاملة وبركة شاملة مقبولة مرضية محتسنة إلى حضرة روح نبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومربنا وملجانا ومثوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده وعترة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أصحاب البدرين وحدين ومدركين وتبوكين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. خصوصا منكم ثم إلى أمي محبوبي سبحاني معشوقي الرحماني عندي للمنادين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا متقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا وعافية في الجسد وفينا مجلسنا هذا. اللهم ربنا تقبل منا مجلسنا هذا. ربنا تقبل منا مجلسنا هذا. اللهم إني أعوذ بك من هذا المجلس الأين الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا دعاءنا صغيرا. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. தமிழகத்துடைய தலை சிறந்த பேச்சாளர்கள் ஒருவரும் நம்முடைய மாதாவின் மீது நம்முடைய ஊரின் மீது அதிக பிரிவு கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாப்பினுடைய தகப்பனார் அபுத்தாயினுடைய பெயரை கொண்ட அபுத்தாயர் அதற்குரிய சிறப்பு பயானம் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை காலை நிக்கா முடிந்தவுடனே மண்டபத்திலே பயானுடைய நிகழ்ச்சி நடைபெறும். ஆகையால் முன்கூட்டியே சீக்கிரமாக இன்ஷா அல்லாஹ் நிக்காவிலே முடிந்து பயானுடைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு தர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சீக்கிரமாக மண்டபங்களுக்கு வந்து அந்த ஆலோசனை கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए हबीब खुदा अहमद मुज्तबा ए हबीब खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज का उठना चांद चमकना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ़ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निसाउ शक़ाइक़ुर रिजाल औ कमा काल अलैहिस्ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே சாந்தியும் சமாதானமும் கண்மணி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களை பின்பற்றிய உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள் தாபிஈன்கள் தபஅத் தாபிஈன்கள் சுஹதாக்கள் சாலிஹீன்கள் நாதாக்கள் நல்லவர்கள் குறிப்பாக நம் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹுவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கு முறைத்தான மணாளர்களின் உறவுகளே, வருகை தந்திருக்கிற எங்களது சகோதர சமுதாயத்து சொந்தங்களே, உங்கள் அத்துணை பேர்களுக்கும் இஸ்லாமிய முகமன் வாழ்த்துக்களை சொல்லி மன வாழ்த்தை துவக்குகிறோம். ரொம்ப நேரம் பேசுவார், என்ன செய்யறதுலாம் யாரும் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. 12:15 மணிக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் சாப்பிட சென்று விடலாம், பயப்பட தேவையில்லை.
அல்ஹம்துலில்லாஹ். மணாளர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? உங்கள் பேச்சையெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வச்சுட்டு நாம் இந்த பக்கெட்டு பார்த்தா இன்ஷா அல்லாஹ் சிறப்பாக இருக்கும். கணவன் மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும், எப்படி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துகிறார்கள். உலகத்திலே பல்வேறு வாழ்த்துக்கள். கணவனும் மனைவியும் பறவையின் 2 இறகு போல, நீரும் பாலும் போல ஒன்றாக கலக்க, மரமும் வேரும் போல, வானும் நிலவும் போல, நிலவும் நட்சத்திரங்களையும் போல என்றெல்லாம் பல்வேறு வாழ்த்துக்களை வாழ்த்துவார்கள். ஆனால் வல்லல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான், கணவனும் மனைவியும் ஆடை போல வாழ்க. ஒருவர் குறையை இன்னொருவர் மறைத்து, இவரின் குறையை அவர்கள் மறைத்து வாழுகிற வாழ்க்கை என்று அல்லாஹ் சொல்லித் தருகிறார். ஒரு 10 செய்திகளை நாம் வீட்டுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். இன்றைக்கு மன வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? சிறந்த மன வாழ்க்கை, வாழ்க்கையில் தோல்வியே இல்லாத வெற்றிகரமான மன வாழ்க்கைக்கு ஒரு 10 வழிமுறைகள். இதில் யார் கவனிக்கிறீர்களோ இல்லையோ, மாப்பிள்ளை கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். காரணம், இங்கு இவர் மட்டும் மாப்பிள்ளை இல்லை, நிறைய மாப்பிள்ளைமார்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். முதலாவது, ஒரு மனைவி கணவனிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறாள்? உலகத்தில் இருக்கிற அரசனின் மனைவியிலிருந்து ஆக கடைக்கோடி மனைவி வரை கணவனிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது என்ன? வாரத்திற்கு ஒரு முறை வெளியே அழைத்து சென்று பிரியாணி வாங்கி தர வேண்டும் என்பதா? இல்லை. மாதம் மாதம் 1 பவுன் காயின் வாங்கி தர வேண்டும் என்று மனைவி நினைக்கிறாளா? இல்லை. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனைவிமார்களும் நினைப்பது என்ன தெரியுமா? 4 பேர் இருக்கிற சபையில் என்னை என் கணவன் மதிக்க வேண்டும். 4 பேர் இருக்கிற சபையில் மனைவி மரியாதையை எதிர்பார்ப்பாள். மனைவியை மதிக்கிற கணவன் வாழ்க்கையில் தோற்பதே இல்லை. ஆனா 4 பேர் இருக்கும்போது தான் எல்லா ஆம்பளைகளும் மனைவியை கொஞ்சம் இளக்காரமா பார்க்கறது. குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு இதுதான் முதல் காரணம். பல பேர் இருக்கிற சபையில் மனைவியை மதிக்கிற பண்பு வர வேண்டும். நபிகள் நாயகம் தொழுவதற்கு செல்லுகிற போது கூட, இரவு நேரத்திலே தொழச் செல்லுகிற போது கூட, அம்மா ஆயிஷா, என் மனம் தொழ நாடுகிறது, நீ அனுமதி கொடுக்கிறாயா? மனைவியை மதித்த விதம், என் மனம் தொழ நாடுகிறது, நீ அனுமதி கொடுக்கிறாயா? நான் தொழுது கொள்ளுகிறேன் என்று கேட்ட அந்த வரலாறுகளை பார்க்கிறோம். எந்த இல்லமும் மனைவியை மதிக்கிற இல்லம், அதே மாதிரி மனைவி கணவனை மதிக்கிற இல்லம். நம்முடைய காலங்களில் எல்லாம் ரஹ்மத்துல்லான்னு பேர் வைக்க மாட்டாங்க. பேர் வைக்கிற ஆளை கல்யாணமும் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா கணவனின் பெயர் சொல்வது கூட மரியாதை குறைவாக இருந்தது. ஆனால் இன்னைக்கு அந்த நிலைமையெல்லாம் மாறி போச்சு. மனைவி கணவனை கூப்பிடும் போது, டே குண்டா வாடா, நல்லா இருக்கியாடா, போடா வாடா என்று பேசுகிற அந்த மரியாதை குறைகிற போதுதான் பிரச்சனைகள் துளிர் விடுகிறது. இப்ப 2 புறத்திலும் மதிக்கிற பண்பாடு வர வேண்டும். நபிகள் நாயகத்தை மனைவிமார்கள் மதித்தார்கள். கஷ்டப்பட்டு எந்திரிப்பாங்க. ஆயிஷா அறிவிக்கிறார்கள், ஃபாத்திமாவை தூக்கிவிட சொல்லி அன்னை கதீஜா எழுந்திருக்கிறார்கள். ரொம்ப சிரமப்பட்டு, ஏம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எந்திரிக்கணும்? கஸ்தூரி மனம் வருகிறது தெரிகிறதா? அப்படியானால் என் கணவர் வருகிறார் என்று பொருள். என் கணவர் வருகிற போது என்றைக்கு அமர்ந்திருந்து வரவேற்றேன். என் கணவரை எழுந்துதானே நான் வரவேற்று பழக்கம். இப்படி மதித்த குடும்பங்கள் வாழ்க்கையில் தோற்பதில்லை. இரண்டாவதாக, 2 புறத்திலேயும் கணவன் மனைவி உறவு 2 புறத்திலேயும் அன்பு பகிரப்பட வேண்டும். உலகத்தில் அன்பு எங்கே இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் சந்தோஷம் இருக்கும்.
இன்றைக்கு அன்புக்குத்தான் பஞ்சமாக இருக்கிறது. கல்யாணம் பண்ண அதனாலதான் வாழ்த்தும் போது இன்று போல் என்றும் வாழ்கன்னு வாழ்த்துறோம். காரணம் இன்னைக்கு இருக்கிற அன்பு. லேசா ஒரு கல்லு தடுக்கிருச்சு மனைவிக்கு, உடனே கணவனுக்கு கோவம் வந்துடும். பாழா போன கல்லு ஏன் தடுக்குச்சுன்னு கல்லை திட்டுவார். அதே 3 வருஷத்துக்கு பின்னாடி கல்லு தடுக்குச்சுன்னா மனைவியை பார்த்து முறைப்பார், ஒழுங்கா பார்த்து வரக்கூடாது. அப்ப அன்பு குறைகிறது என்று பொருள். இன்றைக்கு இருக்கிற இதே அன்பு, நீங்கள் இளைஞர்களாக இருக்கிறீர்கள், 50 வயது 60 வயதை தொட்டவர்களிடத்திலே கேளுங்கள், மனைவியின் அன்பு புரியும், மனைவியின் பாசம் புரியும். இதையும் தாண்டி சொல்லுவேன், மனைவியை இழந்து போன கணவனிடத்திலே கேளுங்கள், அவர்கள் சொல்லுவார்கள் வாழ்ந்தே பயனில்லை, வாழ்ந்தே பயனில்லை. அந்த அன்பு அல் முஹப்பத்து லா துஸ்மன், உலகத்தில் அன்புக்கு விலை இல்லை. அன்பு இல்லாத வாழ்க்கை தண்ணீர் இல்லாத தாமரைக்கு சமம். அந்த அன்பு பகிரப்பட வேண்டும். மனைவிக்கு அன்பை கணவனும், கணவனுக்கு அன்பை மனைவியும் பகிர வேண்டும். எட்டு வயசு ஒரு அறிஞர், பேரை கடைசியில் சொல்றேன், 8 வயது, அவங்க அம்மா அப்பா 2 பேரும் இறந்துடுறாங்க. நீ யாரிடத்திலும் எதையும் கேட்க கூடாது தம்பி என்று சொல்லிவிட்டு இறக்கிறார்கள். 8 வயசு பையன், கடுமையான பசி, பக்கத்து வீட்டு கதவை தட்டுறாரு. கதவு திறந்தவுடன் பசின்னு சொல்லணும், எதையும் அம்மா கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு, அதனால தண்ணீர் தாகமாக இருக்கிறது என்றார். ஆனா பக்கத்து வீட்டுக்கார பெண் புரிந்து கொண்டார்கள், இந்த பையன் பசியோடு இருக்கிறான்னு. 8 வயசுல சாப்பாடு கொடுத்து, பாலை கொடுத்து, தண்ணி கொடுத்து, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே அந்த 8 வயது பையன் சொன்னான், அம்மா இதற்கெல்லாம் இப்பொழுது எனக்கு பணம் தர முடியாது, நான் சம்பாதித்து தருகிறேன், நான் சம்பாதித்து தருகிறேன். அப்ப அந்த தாய் சொன்னார்கள், தம்பி அன்புக்கு விலை இல்லையடா, இதெல்லாம் அன்பால் கொடுக்கப்பட்டது தம்பி. இதை அப்படியே பதிவு பண்ணிக்கிறார். இவர் பெயர் தான் காசானி. 35 வருஷம் பால் கொடுத்து உணவு கொடுத்த அம்மாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. இவர் மருத்துவர், மருத்துவம் பார்க்கிறார். அந்த தாய் பிழைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். தம்பி இவ்வளவு தூரம் மருத்துவம் பார்த்த, இவ்வளவு தூரம் மருத்துவம் பார்த்த, எந்த ஃபீஸுமே வாங்கலையே, காசுமே வாங்கலையே. அப்பொழுதுதான் அவர் சொன்னார், அம்மா 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீங்கள் சொன்னீர்கள் அல் முஹப்பத்து லா துஸ்மன், அன்புக்கு விலை இல்லை. இது உங்களின் மீது உள்ள அன்பு. உலகத்தில் அன்பை ஜெயித்தவர்கள் யாரும் இல்லை. இந்த அன்பு கணவனும் மனைவியும் பகிர்கிற போது அந்த இல்லம் சுபிச்சத்திலும் சுபிச்சமடை. மூன்றாவதாக ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து வாழுதல் வேண்டும். கணவன் யாரு, மனைவி யார், 2 பேருமே புரிதல் வேண்டும். இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன், இங்கு நிறைய திருமண மாணவர்கள் இருக்கிறீர்கள். மனைவி யார் தெரியுமா? சாதாரணமா நம்ம வச்சுக்குவோம், கல்யாணம் பண்ணி ஒரு 50 வருஷம் வாழ்றோம்னு வச்சுக்குவோம், அல்ல நீண்ட ஆயுள கொடுக்கட்டும். 50 வருஷத்துக்கு 600 மாசம், 50 வருஷத்துக்கு 600 மாசம், 600 மாதமும் சமையல் செய்து கொடுப்பவள் அவள். ஒரு வேலைக்காரம்மாவை சமையலுக்கு போட்டா மாசம் 10,000 ரூபாய் கொடுக்கணும். 600 மாசத்துக்கு 60 லட்சம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ணி கொடுத்தவள் அவள். வீட்டில் வாட்ச்மேன், நான் சிங்கப்பூர் போறேன், மலேசியா போறேன், சென்னை போறேன், வீட்டை பாதுகாத்துக்கம்மா, பிள்ளைய பாதுகாத்துக்கம்மா. வாட்ச்மேனுக்கு மாசம் 10,000 போட்டா 600 மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சு? 60 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு சேமித்து கொடுத்தவள் அந்த பெண்மணி. இதையெல்லாம் தாண்டி இரத்தத்தையே பாலாக மாற்றி கொடுக்கிறாளே தாய்ப்பால். இதற்கு நிகர் உலகத்தில் ஏதாவது இருக்கிறதா? ஒரு மனிதனின் வாழ்வு சிறக்க, ஒரு மனிதனின் ஆரோக்கியம் பெருக தன்னையே அர்ப்பணிக்கிறாளே அந்த தியாகி.
அந்த மனைவி இதுக்கு எத்தனை கோடி கொடுக்கிறது? இதையெல்லாம் தாண்டி பிரசவம். தமிழன் சில நேரத்திலே பேர் வைப்பான், அவனுக்கு நிகர் உலகத்தில் எவனும் கிடையாது. பிரசவம், செத்து பிழைக்கிறாள். ஒரு மனைவி சொல்லிட்டா, ஏங்க நான் 2 புள்ள பெத்துட்டேன், இப்ப விஞ்ஞான காலம், ஏஐ எல்லாம் வந்துருச்சு, அதனால நீங்க 2 புள்ளைய பெத்துக்கங்க. கர்ப்பத்தை தூக்கி உள்ள வச்சு எந்த ஆம்பளையாலையாவது முடியுமா? இதை ஏற்க தயாராக இருக்கிறாரா விஞ்ஞான காலத்தில்? அப்ப செத்து பிழைக்கிறாள். கஷ்டப்படுறதெல்லாம் அம்மா, குழந்தை பிறந்த உன்னை இன்சியல் அப்பா. தன்னையே விட்டு கொடுக்கிறாள், கணவனுக்காக தியாகம் செய்கிற தியாகி அவள். இதையும் தாண்டி கணவன் இறப்பதற்கு முன்னால் சுமங்கிலியாக இறக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாளே, அப்ப அந்த தியாகியை புரிய வேண்டாமா? மனைவியை, மனைவியின் உணர்வுகளை, மனைவியை பற்றி புரிந்து கொள்ளுகிற கணவன் வாழ்க்கையில் தோற்பதில்லை. மனைவி தியாகி. உலகம் நாட்டுக்காக தியாகம் செய்தவர்களை பாராட்டுகிறது, ஆனால் வீட்டுக்காக தியாகம் செய்த மனைவியை பாராட்ட வேண்டாமா? அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் பாராட்ட சொல்லுகிறார்கள், தானும் பாராட்டுகிறார்கள். சில பேர் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு, குழம்பு நல்லா இருந்துச்சுன்னு கூட சொல்ல மாட்டான். அவனுக்கும் கல்லுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. பாராட்டுகிற பண்பு எங்கே இருக்கிறதோ அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறது. இதே மாதிரியே மனைவியும் கணவனை பாராட்ட வேண்டும். அங்கேயும் இங்கே நிறைய குறைகள் இருக்கிறது, களையப்பட வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன். நிறைய ஆண்கள் சொல்லிடுவோம் பிள்ளைகள்கிட்ட, டே உங்க அம்மாவை மறந்துடாதடா, வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டவிடா. என்னைக்காவது தாய்மார்கள் சொல்லி இருக்கிறீங்களா, டே உங்க அப்பாவை மறந்துடாதடா? நான் 10 மாசம் சுமந்து பெத்து கொடுத்தேன், உண்மைதான். ஆனால் என்னையும் உன்னையும் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை தலையிலும் தோளிலும் சுமப்பவன் உன் தகப்பன், என் கணவன். கணவன் யார் தெரியுமா? கல்யாணம் பண்ணினதிலிருந்து இறக்கிற வரை தன் குடும்பத்தை தலையிலும் தோளிலும் சம்பாதிக்கிறது புள்ள யாருக்கு? மனைவி மக்கள். மனைவி மக்கள். இந்த ஆம்பளைய சேர்த்து வச்சுக்கிட்ட சொத்து என்ன தெரியுமா? ஆம்பளைய சேர்த்து வச்ச ஆண்கள் சேர்த்த சொத்து என்ன தெரியுமா? பிரஷர் 160, சுகர் 430, கொலஸ்ட்ரால் 300. இதையெல்லாம் இவர் சேர்த்துட்டு சொத்து 10 சம்பாதிச்சது எல்லாம் மனைவி மக்களுக்கு. அப்ப பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வளர்க்க வேண்டும், வாழ்க்கையில் அப்பாவை மறந்துடக்கூடாதுடா. அப்பாவை மறந்தா போஜனம் கிடைக்காதுடா. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய பெண்கள், இங்கு வந்தவர்களை சொல்லவே இல்லை, நிறைய பெண்கள் என்ன தெரியுமா பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்றது? உங்க ஒப்பனை நம்பாத, அது லூசு, அது பேச்ச கேட்டா நீ விளங்க மாட்டடா என்று சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பதன் விளைவு என்ன தெரியுமா? அன்புக்குரியவர்களே, 60 வயதை தாண்டிய ஆண்கள் வீடுகளில் அனாதைகளாய் வாழ்கிறார்கள். பக்கத்தில் உட்கார்ந்து பேசுகிற பிள்ளையை இழந்து விட்டோம். டாடி உங்களுக்கு என்ன செய்து, அப்பா உங்களுக்கு என்ன செய்து, பாப்பா உங்களுக்கு என்ன செய்து, என்ன நான் செய்யணும், மருத்துவமனைக்கு போலாமா, உங்களுக்கு என்ன தேவை, உங்கள் அனுபவங்கள் என்ன என்று கேட்கிற பிள்ளைகளை இழந்திருக்கிறோம். அதற்கு காரணம் பிள்ளைகளிடத்திலே நாம் சொன்ன நஞ்சு வார்த்தைகள். இதை தூக்கிட்டு பிள்ளைகளிடத்திலே சொல்ல வேண்டும், உனக்கு கிடைச்ச தகப்பன் மாதிரி உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காதுடா. காலம் முழுக்க உனக்காகவே கஷ்டப்படுகிறார், நமக்காக கஷ்டப்படுபவர் என்று சொல்லி சொல்லி கணவன் மனைவியை புரிவதும் மனைவி கணவனை புரிவதும் வாழ்க்கையில் அந்தஸ்தை உயரமாக்கி தரும். அப்படி புரிகிற மக்களாய் அல்லாஹ் நம்மை ஆக்குவானாக. 4வது, ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து வாழுதல் குடும்பத்தை உயர்வாக்கும். இன்னைக்கு அதுவும் கம்மியாயிட்டே வருது. சுயநலம் நிறைந்த காலம். ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து விட்டு கொடுத்தல். சமையலறை குறிப்பு கூட நமக்கு பாடம் சொல்லும். நம்ம சமைக்கும் போது பார்க்கிறோம், தக்காளி சட்னி அப்படி மிக்சியில் போட்ட உடனே ஒரே ஒரு தட்டு தட்டினா சரியாயிடும், சட்னி ரெடி ஆயிடும். ஆனால் தேங்காய் சட்னி அப்படி அல்ல, ஒரே தடவையில் அரைக்காது, ஒரு 4 தடவை அதை அரைத்தால்தான் அது பஸ்பமாகும். இந்த விட்டு கொடுக்கிற தக்காளி சட்னி சீக்கிரம் கெட்டு போவதில்லை.
ஆனால் விட்டு கொடுக்காத தேங்காய் சட்னி சீக்கிரம் கெட்டு போய் விடுகிறது. இப்போ வாழ்க்கையில் விட்டு கொடுக்காதவர்கள் என்றைக்கும் வாழ்ந்ததாக வரலாறு இல்லை. இங்கே நான் சொல்ல வருவதின் பொருள், நீங்கள் மனைவியின் வீட்டையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது, பிறந்த வீடு புகுந்த வீடு இரண்டையுமே விட்டு கொடுக்காமல் திராசை பிடிப்பவன் தான் சிறந்த கணவன். ரெண்டையுமே கரெக்டாக பார்க்கிற கணவன். யாரையும் யாருக்காக விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது. மனைவி வந்து விட்டார் என்பதற்காக பெற்றோர்களையோ, பெற்றோர்கள் பலமாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக மனைவியையோ விட்டு கொடுப்பவர்கள் வாழ்க்கையில் தோல்வியை காணுகிறார்கள். எந்த நேரத்திலையும் பெற்றோரை விட்டு கொடுக்க கூடாது. ஒரு இளைஞன் இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். முதல் மாச சம்பளம் அம்மா கையில் கொடுக்குறான், 2வது மாச சம்பளம் அம்மா கையில். உடனே அம்மா சொன்னாங்க, டே ஏண்டா என் கையிலே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற, உங்க அப்பா தாண்டா படிக்க வச்சாரு, உங்க அப்பா கையில் கொடுறா. 3வது மாச சம்பளமும் அம்மா கையில். 4வது மாசம் அம்மா வாங்கலை, டே போய் உங்க வாப்பாட்ட கொடுறா, உங்க அப்பாட்ட கொடுறா. அப்ப அந்த இளைஞன் சொன்னான், இன்னைக்கு வாழ்றான். அந்த இளைஞன் சொன்னான், அம்மா இதுவரைக்கும் என் தகப்பனின் கரம் மேல்கரமாகவும் என் கரம் கீழ்கரமாகவும் இருந்தது. அவர் கொடுத்து நான் வாங்கி பழக்கம். நான் இருக்கிற வரை என் தகப்பனின் கரத்தை கீழ்கரமாக்க மாட்டேன். ஒரு காலத்திலையும் எங்க வாப்பாவை நான் கீழ்கரமாக்க மாட்டேன். சந்தோஷம். அப்ப விட்டு கொடுக்காத தகப்பன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அந்த பையனுக்கு 24 வயசு ஆயிடுச்சு. அந்த பையனுக்கு 24 வயசு, 25 வயசு, கல்யாணம் பண்ணி வச்சாச்சு. முதல் மாச சம்பளம் வாங்கி கவரில் வச்சுட்டு வர்ற வழியிலே ஒரு முழம் மல்லிகைப்பூவையும் வாங்கிட்டு வர்றாரு. ஒரு பக்கம் அம்மா, ஒரு பக்கம் மனைவி உட்காந்துருக்கிறாங்க. அம்மா நினைக்கிது, நான் வளர்த்த புள்ள மாறுவானா, மாறமாட்டான். ஆனால் வீட்டில் மனைவி நினைக்கிறாங்க, இந்த அம்மாவுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட்டே இல்லையா, இவ்வளவு நாள் சம்பளத்தை இந்த அம்மா தானே வாங்குச்சு, இனிமேல் நாம தான் வாங்கணும். 2 பேரும் மாறி மாறி நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த வீட்டின் ராஜகுமாரன் நேரா உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அம்மா கையில மல்லிகைப்பூவை கொடுத்துட்டான், மனைவி கையில சம்பள கவரை கொடுத்துட்டான். அம்மாவுக்கு வருத்தம், டே என் கையில மல்லிகைப்பூவை கொடுத்துருக்கியடா. இப்போ அம்மா சொல்லுச்சு, அம்மாட்ட இவன் சொன்னான், அம்மா இந்த மல்லிகையை உங்கள் கையால் என் மனைவிக்கு சூடுங்கள், உங்க கையால் என் மனைவிக்கு மல்லிகைப்பூவை சூடுங்க. மனைவிட்ட சொன்னா, அந்த சம்பள கவரை அம்மாட்ட கொடு, குடும்பத்தில் அம்மா செலவழிச்சா எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு தெரியுமா, குடும்பத்தில் தாய் செலவழித்தால். அப்ப விட்டு கொடுக்காத மனைவியையும் தாயையும் விட்டு கொடுக்காத குடும்பம் வாழ்க்கையில் தோற்பதே இல்லை. இரண்டையும் சரியாக பிடிக்க தவறுகிற போதுதான் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் நிலவுகிறது. அல்லாஹு அக்பர். 5வதாக, வரவை விட செலவு கம்மியாக செலவழித்து பழக வேண்டும். என்றைக்குமே இன்றைக்கு இருக்கிற நிறைய தம்பதிகள் பிரச்சனைக்குள் ஆவதற்கு காரணம் வரவை விட செலவு. மம்பட்டியில் செலவழிப்பாள். இவன் கரண்டியில் சம்பாதிக்க அவன் மம்பட்டியில் செலவழித்தால் அந்த குடும்பம் எங்கே செல்வது? அதனால வரவுக்கு ஏற்றவாறு செலவழிக்கிற பெண்கள், வரவுக்கு ஏற்றவாறு செலவழிக்கிற ஆண்கள் வாழ்க்கையில் தோற்பதில்லை. குடும்பத்திலும் இப்படித்தான். வரவை விட செலவு குறைவாக இருக்க வேண்டும். இந்த முறையில் நாம் வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பித்தால் சேமிப்போடு வாழலாம், செழித்து வாழலாம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 6வதாக மணாளருக்கு சொல்லுகிற முக்கியமான விஷயம் அன்பளிப்பு பகிர்தல். கணவனுக்காக மனைவியும், மனைவிக்காக கணவனும் அன்பளிப்புகளை பகிர்கிற போது அதிலே ஆனந்தம் அதிகமாகும். இந்த அன்பளிப்பு வெறும் அவங்களுக்குள்ள மட்டுமல்ல, உறவுகளுக்கும் அன்பளிப்பு பகிர்தல். நபிகள் நாயகத்தினுடைய வரலாற்றில் ரொம்ப அதிசயமான செய்தி ஒன்று. அவர்களின் மனைவி ஹதீஜா நபிகள் நாயகத்திற்கு பால் கொடுத்த தாய் வருகிற போது மாமியாருக்கு 20 ஒட்டகம் பரிசு கொடுத்தார்களாம். இதை ஒரே ஒரு நடைமுறையை நாம 20 சவரன் வேணாம், மாமியாவுக்கு ஒரு 2 சவரன் பரிசு கொடுத்து பாருங்களேன்.
அந்த குடும்பத்தில் சண்டை வருமா? நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா, அந்த கிழவி 20 சவரன் போட்டிருக்குது, சக்கராத்து சாக போறது, நம்ம கழுத்துல தூக்கி போட வேண்டியதானு மருமக நினைக்கிறதுனால தான் பிரச்சனைகள் அதிகமாகிறது. வீட்டில் மூத்தவர்களை மதித்து அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரியாக செய்து விட்டால் அந்த இல்லம் தோற்கவே தோற்காது. பெரியோர்களை மதிக்கிற இல்லம். இன்னைக்கு பெரியோர்கள் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜாக மாறி போனார்கள். அவர்களை சுமப்பது சிரமம் என்ற நிலை. சமீபத்திலே ஒரு வரலாறு படித்தேன், மனதை உலுக்கிய வரலாறு. ஒரே புள்ள, இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல ஒரு புள்ள தான். அந்த புள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகுது, பையனுக்கு இன்ஜினியர் கல்யாணம் ஆகுது. திருமணம் முடிச்ச உடனே வீட்டுக்கு வந்த மணாளி சொல்லிட்டாங்க, உங்க அப்பா அம்மாவெல்லாம் நான் வச்சு பார்க்க முடியாது, தனி குடித்தனம். இப்போ அது ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு, தனி குடித்தனம். சரின்னு தனி குடித்தனம் செல்லுகிறார்கள். ஜித்தாவிலே வேலை கிடைக்கிறது, அரபு நாட்டில் வேலை கிடைக்குது. 12 வருஷம் ஊருக்கே வரல. இடையிலே தகப்பனின் மரணம், தாயார் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறார்கள், வரவே இல்லை. ஆனால் தொடர்ந்து 12 ஆண்டுகள் ஹஜ்ஜுக்கு செல்கிறார். ஆனால் ஜித்தாவில் தானே இருக்கிறாரு, ஒரு 80-100 மைல்ல மெக்கா, தொடர்ந்து ஹஜ்ஜுக்கு செல்கிறார் 12 வருஷம். முஸ்தலிஃபாவிலே உறங்குகிற போது லா துக்குபல் ஹஜ்ஜத்துக், நீ செஞ்ச ஹஜ்ஜெல்லாம் புனித மக்கா பயணமெல்லாம் வீணா போச்சுன்னு கனவு கண்டார். என்ன விளக்கம் என்று கேட்டார். அதில் ஒரு அறிஞர் சொன்னார், நீ உறவை முறித்திருக்கிறாய். அப்பதான் ஞானம் வருது. அம்மாவை பார்க்க 12 வருஷத்துக்கு பின்னாடி வர்றார். அம்மா, அந்த அம்மா கண்ணு பார்வை இழந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்க. கதவை தட்டி, அம்மா உங்க புள்ள வந்திருக்கிறேன்னு சொல்ல, அந்த தாய் துடித்து எழுந்து, டே தம்பி, நீ எப்படியடா இருக்கிறாய்? உன் மனைவி, உன் மக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? இந்த தாய் செய்த துன்பங்கள் அத்தனையும் மறந்து மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனம். இந்த பெரியவர்களையா யோசிக்க வேண்டும், மதிக்க வேண்டும். ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, எங்க அம்மா ரொம்ப தொல்லையா இருக்குது, எப்ப பார்த்தாலும் நோய் நோயின்னு பேசுது, எங்க அம்மாவை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பணும். அப்ப ஒருத்தர் சொன்னாரு, அறிஞர் அலி கூப்பிட்டு, பையனை கூப்பிட்டு சொன்னாரு, வயிற்றிலே இடமளித்த உன் அன்னைக்கு வீட்டிலே இடம் இல்லையா? அவள் வயிற்றில் இடம் கொடுத்தவள். வயிற்றிலே இடமளித்த அன்னைக்கு உன் வீட்டில் இடம் இல்லையா? அப்ப பெற்றோர்கள் வயிற்றில் இடமளித்தவர்கள் வாழ்க்கையில என்னைக்கும் அவர்களின் மனம் புண்படும்படி நடப்பதை ஒரு காலத்திலும் மார்க்கம் அனுமதிக்கவில்லை. அதனால அவங்கள மதிச்சு அவங்களுக்கு அன்பளிப்புகளை செய்யுங்கள். முதல்ல பெற்றோர்களுக்கு, கணவனின் பெற்றோர்களுக்கு மனைவியும், மனைவியின் பெற்றோர்களுக்கு கணவனும் செய்கிற சின்ன சின்ன அன்பளிப்புகள் வாழ்க்கையில் ஆனந்தத்தை அதிகமாக்கும். ஏழாவதாக, வாழ்க்கைன்னு இருந்தா ஒரு 50 வருஷம் 60 வருஷ பயணம், அதுல கஷ்ட நஷ்டங்கள் அலைமோதும் ஏறிதான் வாழ்க்கை. வாழ்க்கை என்பது தேன்கூடு, கொஞ்சம் கொட்டெல்லாம் விழத்தான் செய்யும். பெண் கொட்டுகிற போது ஆண் ஏற்க வேண்டும், ஆண் கொட்டுகிற போது பெண் ஏற்க வேண்டும். இதற்காக விவாகரத்து கூடவே கூடாது. ஒரு காலத்திலும் இதை அனுமதிக்கவில்லை. அன்புக்குரியவர்களே, தம்முலியத், கொஞ்சம் பொறுமை குடும்பத்தில் மிக மிக முக்கியம். பொறுத்து வாழுதல். ஒரு இறைநேசர் இருந்தார். எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னா, 4000 மைல் தேடி அவரை பார்க்க வந்தார்களாம். 4000 மைல் தேடி வீட்டில் கதவை தட்டி, ஷேக் இருக்கிறாங்களா, அந்த பெரிய மனுஷன் இருக்கிறாரான்னு கேட்க, மனைவி சொன்னாங்களா, அந்த ஆளை பார்க்கவா வந்திருக்கிற, எங்கேருந்து வந்திருக்கிற? 4000 மைல். உன்ன மாதிரி லூசு யாருமே இல்லை, அந்த ஆள் ஒரு லூசு, நீ ஒரு லூசு என்று புருஷனை பற்றி கண்ட மாதிரி பேசுது. சரின்னு காட்டுக்குள்ளதான் அவர் இருக்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்டு காட்டில் போய் பார்த்தா சிங்கத்தில் பயணம் செஞ்சு வர்றார். எல்லாரும் குதிரையில வர்ற மாதிரி புருஷன் சிங்கத்தில் வர்றார். அப்ப அந்த மாணவர் கேட்டாரா, உங்க வீட்டுக்காரமா உங்களை அந்த போடு போடுது,
நீங்க காட்டுக்குள்ள இந்த போடு போடுறீங்க, சிங்கத்தில் வர்றீங்க. அப்ப அவர் சொன்னாரா, என் மனைவி இடத்தில் நான் பொறுமையாக இருப்பதால், என் வீட்டில் நான் பொறுமையாக இருப்பதால் என் இறைவன் எனக்கு காட்டை வசப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். இப்ப வீட்டில் பொறுமையாக இருப்பவர்கள் நாட்டுக்கு ராஜாக்கள். அப்ப மனைவி இடத்திலே பொறுமையாக இருத்தல் என்பது கேவலமல்ல, பெருமை. உலகத்தின் முதல் மனிதன் ஆதம். முதல் ஆதம் தான் சொர்க்கத்தில் பிறந்தார். ஆதம் சொர்க்கம் போரடிக்கிறது என்றார். இறைவன் ஹவ்வாவை படைத்தான். ஹவ்வா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஹவ்வாவை பார்க்கறாங்க. ஹவ்வா ஆதமை பார்க்கும்போது ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வான் கூப்பிட்டார் ஹவ்வாவை. அந்த அம்மா சொல்லிருச்சு நீ வான்னுச்சு. கடைசியில் ஆதம் தான் போனார், அந்த அம்மா போகவே இல்லை. இது இயற்கை. அதனால மனைவி இடத்திலே தோற்று போகிற கணவன் வாழ்க்கையில் தோற்றுவிட்டான் என்பது அர்த்தமல்ல. இதை சமூகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பெருமை மனைவி கணவனிடத்தில் தோற்பதும் கணவன் மனைவி இடத்தில் தோற்பதும் நம்முடைய அந்தஸ்தை அதிகரிக்கும், தவிர அது வாழ்க்கையில் குறையை ஏற்படுத்தவே ஏற்படுத்த. எட்டாவது நன்றி உணர்வு. கணவன் கிடைத்ததற்காக மனைவி சின்ன சின்ன பொருளுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்றோமா இல்லையா? 50 வருஷம் 60 வருஷம் நமக்காக ஒரு பெண்மணி கிடைத்திருக்கிறாள், நன்றி உணர்வு வேண்டாமா? இறைவன் அமைத்து கொடுத்த உறவுகளில் சிறந்த உறவு, முதல் உறவு கணவன் மனைவி உறவு. அப்ப நன்றி செலுத்தணும், அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தணும், வந்திருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இத்தனை பேர்களும் நீங்கள் கூடி நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்த வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு நிகழ்வை சொல்லட்டுமா? வாழ்க்கையில் நாம் வேண்டுமானால் இறைவனை மறந்து போகிறோம், இறைவன் ஒரு நாள் கூட ஒரு நிமிடம் கூட நம்மை மறப்பதில்லை. அல்லாமா சாதி கொஞ்சம் கறி வாங்கிட்டு போறார், அதை கழுகு கவிட்டு போயிடுது. நாம இருந்தா அது கரண்ட்ல அடிபட்டு சாகன்னு ஒரு சாபம் கொடுத்துருவோம். ஆனா அவர் சொன்னார், என் மூலமாக கழுகுக்கு உணவு கொடுத்த இறைவா உனக்கே எல்லா புகழும். கழுகு தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. நேரா வீட்டுக்கு வந்தாரு. உள்ள நுழைஞ்சு பார்த்தா மனைவி கறியை கழுவி கொண்டிருக்கிறார்கள். எம்மா, நான் வாங்கின கறியை கழுகு தூக்கிட்டு போச்சு, நீ கழுவிட்டு இருக்கிறீங்க. இப்போ அவர் சொன்னாரு, அந்த அம்மா சொல்லுச்சு, நம்ம வீட்டுக்கு மேலே 2 கழுகு சண்டை போட்டுச்சு, வாயிலிருந்து ஒரு பொட்டணத்தை விட்டுச்சு, அதை எடுத்து கழுவிட்டு இருக்கிறேன். அப்ப அவர் சொன்னார், இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார். இறைவா, இந்த சாதி பாவம் என்று வாங்கிய கறியை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தாய். ஒவ்வொரு நாளும் 1000 முறை இறைவா உன்னை நான் மறந்து போகிறேன், வாழ்க்கையில் என்னை மறக்காத இறைவா. நாம மறந்து போயிட்டோம். ஒரு நொடி கூட நம்மை இறைவன் மறக்கவில்லை. நமக்கு தேவையான கல்வி, பொருளாதாரம், சம்பந்தம், ஆரோக்கியம் அத்தனையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தானே, அந்த இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். நம்மை இணைத்து வைத்த உறவுகளுக்கும் நன்றி செலுத்த வேண்டும். நன்றி இருக்கிற வரை குடும்பம் தோற்கவே தோற்காது. 9வதாக ஒருவருக்கொருவர் உதவி கொள்ள வேண்டும். உதவி இருக்கிற வரை கணவன் நான் தான் பெரிய ஆளு, நான் யாருக்கு உதவ மாட்டேன், மனைவி தான் உதவணும், இல்ல, ஒருவருக்கொருவர் உதவுதல் குடும்பத்தை வளப்படுத்தும், குடும்பத்தை சிறப்பாக்கும். அதுவும் நம்ம குடும்பங்கள்ல இல்லாதவர்களுக்கு, கல்வி நிலையில் பின்தங்கியவர்களுக்கு, கஷ்டப்படக்கூடியவர்களுக்கு, இது ஜாதி மதம்லாம் இல்ல, உதவுகிற போது இறைவன் ஆனந்தம் அடைகிறான். ஒரு ஏழையின் கையிலே கொடுக்கிற போது ஒரு இன்பத்தை இறைவன் தருகிறான். அந்த இன்பத்திற்கு நிகர் உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை. அதனால கொடுத்து வாழுகிற மணமக்களாக வாழ வேண்டும். நிறைவாக ஒரு செய்தியை நான் சொல்லுவேன். இந்த மணாளர்கள் இப்பொழுதுதான் வாழ்க்கை பாதையில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். லட்சியத்தோடு வாழ வேண்டும். ஏதோ நாமளும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க, 4 பிள்ளைய பெற்றோம், 2 பிள்ளைய பெற்றோம், வாழ்ந்தோம், இல்லை. ஒரு லட்சியம் இருக்க வேண்டும். சமூகத்திற்கு நாம் என்ன செய்தோம்? இந்த சமூகத்துக்காக, இந்த நாட்டுக்காக ஒரு லட்சியத்தோடு வாழுதல். இறைவன் கொடுத்த கல்வி, இறைவன் கொடுத்த ஆரோக்கியம், இறைவன் கொடுத்த பொருளாதாரம், இதிலிருந்து சமூகத்திற்கு ஏதாவது ஒன்று. ஊருக்கு தண்ணி கொடுக்கலாமே, ஒரு போரை போட்டு எல்லாரும் தண்ணி குடிச்சுக்கங்க,
ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு சமூக கூடம் கட்டி கொடுக்கலாம், ஒரு மருத்துவமனையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம், சக்தி இருந்தால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி கொடுக்கலாம். பள்ளியை கொடுப்பது, கல்வியை கொடுப்பது உயிர் கொடுப்பதற்கு சமம். இதையெல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்து வைத்திருந்தார்கள், இன்றைக்கு செய்பவர்கள் இல்லை. அதனால இந்த மணாளர் இந்த 10ஐயும் நிறைவாக செய்து இறை அருளை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ 16 செல்வங்களோடு வாழ வாழ்த்துகிறோம். பாரக்கல்லாஹு லக்குமா வ பாரக அலைக்குமா வ ஜமஅ பைனக்குமா ஃபீ கைரின் வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி வகஃபா வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா இபாதில்லாஹி முஸ்தஃபா அம்மா பாத். ஃபகத் கால அல்லாஹு தஆலா பஅத அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். ஃபர்த் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். சுப்ஹானக லா இல்ம லனா இல்லா மா அல்லம்தனா இன்னக அன்தல் அலீமுல் ஹகீம். கண்ணியத்துக்குரிய மேலான பெரியோர்களே, சோதர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா இந்த உலகத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பலவிதமான வாழ்க்கை வழிமுறையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். வாழ்க்கை வழிமுறையிலே வேண்டுமானால் நாம் வாழலாமே தவிர, வாழுகிற வாழ்க்கையினுடைய மனித படைப்பு இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இறைவன் ஒன்றாக படைத்திருக்கிறான். இந்த படைப்பு இறைவனின் மூலமாக எப்படி ஒன்றாக படைத்து அந்த படைப்பை எதற்காக இந்த உலகத்திலே நம்மை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான், இந்த வாழ்க்கையை மீண்டும் மீண்டும் உற்பத்தி செய்வதற்காகத்தான் திருமண பந்தம் என்பதை ஒன்றை இறைவன் உருவாக்கி இருக்கின்றான். எப்படி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பந்த உறவை ஏற்படுத்தினானோ அதே போல இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நாம் வாழ்ந்துவிட்டு போகிற போது இந்த உலகத்திலே என்ன செய்துவிட்டு போகிறோம் என்பதும் ஒரு பந்த உறவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இடத்திலே நாம் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், மணமகனுடைய தகப்பனாரை பற்றி உங்களிடத்திலே சொல்லுவதாக இருந்தாலும் மிக சுருக்கமாக சொல்லி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். என்னுடைய இனிய நண்பராக இருந்தார். சிறு வயதிலே இருந்து நான் அவரிடத்திலே பழகி இருக்கிறேன். அவரும் நானும் ஒன்றாக இருந்து இணைந்து பிணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவரும் மணமகளுடைய தகப்பனாரும் சிறு வயதிலேயே இருவரும் இணை பிரியாத நண்பர்களாக இருந்தார்கள். இதையும் எதற்காக சொல்கிறோம் என்று சொன்னால், கூட பிறந்திருக்கிற உடன் பிறப்புகளுக்கு மத்தியிலே பகை உணர்வு, போட்டி உணர்வு, சண்டை சச்சரவுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்திலே மணமகனுடைய தகப்பனும் மணமகளுடைய தகப்பனும் இருவரும் நட்பாக பழகி இன்று சம்பந்திகளாக இணைந்து அவர்களுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஒன்றாக இணைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற கருத்து ஒற்றுமை, சந்தோஷம், விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை, அவர்களுக்கு மத்தியில் இருந்த வாழ்க்கை வியாபார பிணைப்பு எவ்வளவு என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். எவ்வளவு அழகான பிணைப்பு என்று சொன்னால், அவர்கள் இருவருக்கு மத்தியில் இருக்கிற பிணைப்பு அவர்களுடைய தகப்பன் வழியிலேயும் அவர்களுக்கு மத்தியில் சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கிறது. மணமகளுடைய தகப்பனாரும் மணமகனுடைய தகப்பனாரும் நண்பர்களாக இருந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஏறக்குறைய சொல்வதாக இருந்தால் 2 தலைமுறை நட்போடு வாழ்ந்து கொண்டு 3வது தலைமுறை தன்னுடைய மக்களை இணைத்திருக்கிறார் என்றால் இது எவ்வளவு ஒரு பிணைப்பு, சந்தோஷம், பாசம், அன்பு இது என்னவென்று சொல்லுகிறது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட பிணைப்போடு இணைந்து இந்த உலகத்திலே வாழ்க்கையை துவங்குகிறார்கள் என்றால் இவருடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு சந்தோஷத்துக்குரிய வாழ்க்கையாக ஆக வேண்டும் என்பதை வாழ்த்துவதற்காக வந்திருக்கிற நீங்கள் அத்தனை பேரும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை போல எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக வாழ்ந்து சென்று வாழ சொல்லி சென்றிருக்கிற எங்கள் முகம்மது நபியுடைய வாழ்க்கையை போன்று, அவர்களை போன்று பின்பற்றி வாழ்ந்த நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையை போன்று இந்த மணமக்கள் இருவரும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து இந்த உலகத்திலே வரலாற்றை படைத்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்ற வாழ்த்துங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு வாழ்த்த வந்திருக்கிற அனைவரும் இவர்களை மனப்பூர்வமாக சந்தோஷகரமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு வழி செய்வதோடு இறைவன் அவளுடைய நிக்காகவை கபூல் செய்து அவர்களுக்கு இல்லற வாழ்வை செழிப்பானதாக, நலமானதாக, சுபிச்சமானதாக இறைவன் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. வாஹிரு தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. அன்பு சொந்தங்களே, இந்த இந்திய திருநாட்டில் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்று சொல்கிறார்கள். யோசனை பண்ணி பாருங்கள், அப்படி இருக்கிறோமா? காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவு படுக்கிற வரைக்கும் டென்ஷன் டென்ஷன் டென்ஷன். எப்படா வெடியும் பார்க்குறோம். வெடிச்சிருச்சுன்னா மறுபடியும் ப்ராப்ளம். ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படியாவது சால்வ் பண்ணிவிட்டு மூச்சு விடலான்னு பார்க்கும்போது இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்துடுது. இப்படிப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையை பார்த்து அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு சொல்கிறாங்களே, ஒன்றா சொன்னவங்க தப்பாக சொல்லியிருக்கணும், அல்லது நாம் இந்த வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்ட விதத்தில் தப்பாக இருக்கணும். இப்போ எதை எடுத்துக்கலாங்க? அவங்க சொன்னது தப்புன்னு சொல்லிடலாமா? அவங்க சொன்னது தப்புன்னு சொல்லலாமா? சொல்ல முடியாத காரணம், அவங்கெல்லாம் பெரிய அறிவாளிகள், ஞானிகள். ஞானிகள் சொல்கிறாங்க அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஏண்டா பிறந்தோன்னு நினச்சவங்க இந்த கூட்டத்தில் இல்லாதவங்களே இருக்க முடியாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு கூட இந்த மனித பிறவியை பெரியவர்கள் சொன்னது கிடையாது. நன்றியோடு இருக்கணும்னா எதை சொல்கிறாங்க? நன்றியோடு இருக்கணும்னா எதை சொல்கிறாங்க? நாயை சொல்கிறாங்க. கூடி வாழணுன்னா காக்கையை சொல்கிறாங்க. வீரத்துக்கு சிங்கத்தை சொல்கிறாங்க. அறிவுக்கு குள்ளநரியை சொல்கிறாங்க. மனிதன் போல இருந்து எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காங்களா பாருங்களேன். அப்படி ஒரு உதாரணத்துக்கு கூட சொல்ல முடியாத இந்த பிறவியை பார்த்து அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்று பெரியோர்கள் சொல்கிறார்கள். காரணம் என்னன்னா, அவர்கள் சொல்வதை நாம் புரிந்து கொள்வதில்லை. 84 லட்சம் வகை பிறவிகளிலே இந்த மனித பிறவிதான் மகத்தான பிறவி. காரணம், நமக்கு மட்டும்தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர் என்பது இருக்கிறது. என்றைக்காவது ஒரு பசுமாடு இன்னைக்கு புகாரி ஹோட்டலில் போய் லெக் பீஸ் சாப்பிட்லான்னு நினச்சிருக்குங்களா? என்னைக்காவது ஒரு சிங்கம் இன்னைக்கு இப்போ பரவாயில்ல புல் சாப்பிட்லான்னு நினச்சிருக்கா? ஆனால் நீங்களும் நானும் நேற்றைக்கு வெஜிடேரியன், இன்னைக்கு நான் வெஜிடேரியன், நினச்சதை சாப்பிட்றோம், நினச்சபடி வாழ்கிறோம். இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய சாபம். அதுதான் பெரிய வரம். அதை நாம புரிந்து கொள்கிற போது அது வரமாகிறது, புரிந்து கொள்ளாத போது அது சாபமாகிறது. எப்படி வரமாகிறது என்றால், பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கின்ற வள்ளுவப் பெருந்தகையினுடைய ஒரு பெரும் கோட்பாட்டை நாம் உணர்ந்தால் போதும். அனைவரும் சமம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் புல் பூண்டு முதல் வள்ளலார் சொல்றார், வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடுகிறது என்கிறார். அப்படி புல் பூண்டிலிருந்து பிரம்மதேவன் வரை அத்தனையும் இறைவனது படைப்பிலே அற்புதமான அம்சங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை விடுத்து நாம் தகாத பார்வையினாலே இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற பார்வையிலே வேறுபட்டு நாம் வெந்து சாகிறோம். அன்பும் அரவணைப்பும் மிக மிக நம்மை உயர்த்தக்கூடிய பெரும் கருவிகள், பெரும் ஆயுதங்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து அன்போடும் அரவணைப்போடும் வாழ்ந்தால் இந்த வாழ்க்கையை நிச்சயமாக அரிதான வாழ்க்கை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதற்கு ஒரு படிக்கல்லாகத்தான் இந்த திருமண வாழ்வு என்பது அமைந்திருக்கிறது. இந்த திருமண வாழ்வு என்பது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஈகோ போட்டுட்டு சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கு அல்ல.
என்னுடைய வாழ்க்கையை உனக்காக நான் அர்ப்பணிக்கிறேன், உனக்காக நான் எதையும் விட்டு கொடுக்கிறேன் என்கின்ற ஒவ்வை திருமணத்தின் போது ஒரு பெண் எடுத்துக்கொள்கிறாள். அதே போல ஒரு ஆணும் திருமணத்தின் போது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்னுடைய வெற்றி மட்டும்தான் என்னுடைய லட்சியம் என்கின்ற கோட்பாட்டை எடுத்துக்கொள்கிறார். எப்படி வந்தது? 20 வருடங்களுக்கு முன்னே எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்த இருவர்கள் இங்கே வந்து அவர்கள் துவா செய்து ஒரு மந்திரத்தை சொன்னவுடன் இருவருக்கும் மற்ற உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எதுவுமே சொந்தமல்ல, இவர்தான் எனக்கு சொந்தம் என்று ஆகிவிடுகிறது, இவர்தான் எனக்கு சொந்தம் என்று ஆகிவிடுகிறது. காரணம் அந்த மந்திரத்தினுடைய மகிமை. அந்த மந்திரத்தினுடைய மகிமையை புரிந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுக்காமல் வாழ்ந்து விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்து அவரை இவர் விட்டு கொடுக்காமல் இவரை அவர் விட்டு கொடுக்காமல் வாழ்ந்து இல்லறத்தை நல்லறமாக்கி இது போன்ற அல்லாஹ்வினுடைய பேரொழினாலே பெரும் புகழுடைய பெரும் பண்புடைய மக்களை பெற்றெடுத்து பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்றைக்கு அதை முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கிறார், உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்றுதான் நாம் மதிப்புக்குரிய நம்முடைய சாமி அவர்களை சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் எங்களுடைய ஆனைமலை என்றைக்கும் எந்த ஜாதி மத பேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு மாமன் மச்சானை போல் ஒன்றுபட்டு ஒன்று கூடி வாழக்கூடியவர்கள் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சந்தோஷகரமான எங்களை போன்ற இளைஞருடைய வாழ்க்கைக்கு அமைந்திருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே மனப்பூர்வமோடு எந்த இடத்திலேயும் நாங்கள் எங்களுடைய ஊருக்கும் எங்களுடைய மாமன் மச்சான் உறவுக்கு எந்த பங்கமோ பின்னமோ பாதிப்போ வருவதற்கு சிறிதளவு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் என்பதை இந்த திருமண பந்த உறவிலே உறுதி எடுத்துக்கொண்டு மென்மேலும் நம்முடைய சந்ததிக்கு நட்போடு பாசத்தோடு சகோதரத்துவத்தோடு மாமன் மச்சானாக வாழ்வதற்கு அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லல் புரிவானாக. நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நாட்டையும் இந்த தமிழகத்தையும் இந்த ஆனைமலையையும் வளர்ச்சி பாதையிலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். அதற்கு எல்லா வல்ல அல்லாஹ் அருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது துவா நடைபெறும். துவாவுக்கு பிறகு அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அனைவரும் உணவருந்தி விட்டு மணமக்களை வாழ்த்தி செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அல்தாமன் ஒரு 2 நிமிடம் பேசி முடிப்பார். அனைவருக்கும் வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இருமணமும் ஒருமணப்பட்டு திருமணம் புரிவதுதான் நறுமண வாழ்க்கை என்ற நபிகள் நாயகத்துக்கு பொன்மொழிக்கு ஒப்ப இன்று மணவிழா காணும் தம்பதிகள் இன்று போல் என்றும் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. അർഹമുർറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോദിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആനി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഈ നേരം വരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇൽമുകളും എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെ മുഴുവൻ മിസ്ല സവാബുകളും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഹബീബ് ത്വാഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹളറത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ അംബിയ ഔലിയ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കളെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാം ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വിവാഹം നീ എല്ലാ നിലക്കും നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ സ്വാലിഹായ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണം വരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതമെല്ലാം നീ ഭദ്രമാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ നിലക്കും സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഈ സദസ്സ് നല്ലൊരു സദസ്സാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മതേതര സ്നേഹത്തിന്റെ സദസ്സ്. ഈ നാട് നല്ല ഒരു സന്ദേശമാണ്, ഈ കല്യാണം നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ നാടിന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. റബ്ബേ, ഇതുപോലെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലെല്ലാം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്, പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും എല്ലാവിടെയും നീ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഹിക്കുമത്തുമുള്ള നല്ല മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
പടച്ച റബ്ബേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് നിർവഹിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ നിലക്കും ഈ കല്യാണം ഈ വിവാഹത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളടക്കം എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറു ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ രണ്ടു കുടുംബവും എല്ലാ നിലക്കും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இறைவனோட கிருபையில் உணவு தயாரான நிலையில் இருக்குதுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாம் உணவருந்தி செல்லவும்.